السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 68۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نہ لب آزاد تھے، نہ آنکھیں دیکھ سکتی تھی، لیکن کان کتوں کی وحشتناک انداز میں بھونکنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ یہ آوازیں ایسی تھی کہ اچھے بھلے دل گردے والے آدمی کا بھی دم خشک ہو جائے۔ وہ سرمد بھی بزدل نہیں تھا، لیکن جب آدمی بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ ایک ویرانے میں ایسی حالت میں پڑا ہو کہ اپنے دشمن کو دیکھنے کا اختیار نہ ہو اور لب کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار نہ سکیں، تو بے بسی خوف کو جنم دے ہی دیتی ہے۔ ان کے بھی ہر مسام سے پسینہ پھوٹا پڑ رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ ان کتوں کی شکل میں ایک دردناک موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ گولی یا کسی تیزدھار آلے سے موت کا نوالا بن جانا اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا اپنے بدن کا بوٹی بوٹی ہو کر ان کتوں کے پیٹ میں منتقل ہو جانے کا تصور۔ یہ خوفناک تصور ہی تھا جو انہیں بے بسی کی انتہا پر بھی مزاحمت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ اپنے سروں کی ٹکر اور بندھے ہوئے جسموں کو ممکنہ جھٹکے دے کر انہیں خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ کتے ان کے نزدیک تو آ رہے تھے، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی نے ان پر جارحانہ حملہ نہیں کیا تھا۔ حملہ ہونے سے زیادہ ان کا زور بھونکنے پر تھا۔ یہ جنگلی یا آوارہ نہیں، پالتو کتے ہیں۔ اچانک یہ عالم شاہ کو ادراک ہوا۔ یہ ہم پر حملہ نہیں ہوئے، انہوں نے صرف ہمیں للکارا ہے اور اب اپنے مالک کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ گاؤں کا پروردہ تھا۔ جاگیرداروں کے عمومی مزاج کے مطابق ان کی حویلی میں بھی کتے پالے جاتے تھے، اس لیے خوف کی ابتدائی جھٹکے سے نکل کر حقائق کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور جسمانی تناؤ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ چند ساعتوں بعد سیٹی بجنے کے ساتھ ساتھ انسانی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تو اطمینان میں اضافہ ہو گیا۔ کون ہے؟ روشنی ڈالو، یہ تو بندھے ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں۔ وہ تین چار لوگ تھے جو ان کے اطراف کھڑے تبصرے کر رہے تھے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بتدریج کم ہوتی چلی گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے کر مطمئن ہو چکے تھے۔ ارے یہ تو پاکستان سے آئے مہمان ہیں۔ یکدم ان کے اطراف میں کھڑے لوگوں میں سے ایک نے شناخت کر لی اور فوراً ہی صورتحال بدل گئی۔ انہیں بندشوں سے آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں اور لبوں کو بھی آزاد کیا گیا۔ کئی گھنٹوں سے آنکھوں پر پٹیاں بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ فوری طور پر اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ کچھ یہی حال منہ کا بھی تھا، حلق خشک پڑا ہوا تھا اور زبان سوکھ کر گویا چمڑا ہو گئی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی فوری طور پر ان سے پوچھ گچھ کی کوشش نہیں کی اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچانے کو پہلی ترجیح دی گئی۔ یہ محفوظ مقام نیاز شاہ کا وہی وسیع حویلی نما گھر تھا جہاں سے قانونی کارروائی کے نام پر انہیں کھلم کھلا اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ کہاں سے ملے یہ لوگ؟ ان کا یہ حال کیسے ہوا؟ لمحوں میں نیاز شاہ کے بیٹے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ ساری باتیں بعد میں معلوم کرتے رہنا، پہلے فردوس کو بلاؤ، انہیں فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ شکیل نے عقل مندی سے کام لیا اور چوتھے نمبر کے بھائی جلیل کی بیوی کو بلوانے کا مشورہ دیا۔ فردوس ڈاکٹر تھی اور ایک مقامی اسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ فردوس کہنے تک ملازمین نے ابتدائی کارروائی شروع کر دی تھی۔ ان کے جسموں سے چپک جانے والی مٹی اور زخموں سے نکلنے والا خون صاف کیا جا رہا تھا۔ ایسی درندگی! میں بتا رہا ہوں بھائی صاحب، اس ظلم پر میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ ان کی حالت پر رنجیدہ فیصل حسب مزاج جذباتی پن سے کہہ رہا تھا۔ لازمی بات ہے ہم خاموش نہیں رہیں گے، لیکن کسی جذباتی قدم سے پہلے ہمیں عالم شاہ اور سرمد سے حالات جاننے ہوں گے۔ شکیل نے رسان سے جواب دیا۔ میرے خیال میں ایس ایس پی صاحب کو اطلاع کر دینی چاہیے، عقیل نے مشورہ دیا۔ ہاں، یہ کام فوری طور پر کر ڈالو۔ ان کی باہمی گفتگو اور صلاح مشورے جاری تھے۔ سب کچھ سنتے عالم شاہ اور سرمد فی الحال مہربہ لب تھے۔ سرمد کا تو عالم شاہ کی اجازت کے بغیر کچھ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جبکہ عالم شاہ کچھ بولنے سے زیادہ اس بات پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اف مائی گاڈ، انہیں تو بہت بری طرح ٹارچر کیا گیا ہے۔ بلاوے پر آنے والی فردوس ان کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تم انہیں ٹریٹمنٹ دو، ان کی حالت کو کچھ بہتر ہو تو ابا جی اور سجل کو ان کے ملنے کی خوشخبری سنائیں گے۔ جلیل نے سنجیدگی سے بیوی سے کہا تو وہ بھی پوری پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ حرکت میں آ گئی۔ دو ملازمین کے ساتھ فیصل بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ دونوں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے کرتے تقریباً پون گھنٹہ لگ گیا۔ پھر دوست نے جلیل کو بھیج کر اپنے کمرے سے چند ٹیبلٹس اور کیپسول بھی منگوا لیے۔ انہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ کوئی بسکٹ وغیرہ کھلائیں گے، پھر یہ دوا دیں۔ زخموں کو سکھانے اور درد کم کرنے کے لیے دوائیں ضروری ہیں۔ پھر دوست نے ہدایت دی، جس پر فوری عمل کیا جانے لگا۔ آپ جا کر ذرا سلیقے سے سجل کو ان لوگوں کے ملنے کی خبر سنا دیں، وہ بیچاری بہت پریشان ہے۔ فردوس اپنے کام سے فارغ ہو گئی تو فیصل نے اس سے کہا۔ فردوس ساری راتوں وہاں سے چلے گی۔ آج کی رات اس گھر کے مکینوں پر بہت بھاری تھی۔ اتنے شوق کے ساتھ بلوائے گئے مہمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی تھا، اس نے دماغ کی چولیں ہلا دی تھی۔ بچوں کے علاوہ صرف نیاز شاہ تھے جو سو سکے تھے، وہ بھی صرف اس لیے کہ انہیں اعصابی دباؤ سے بچانے کے لیے فردوس نے انہیں ٹرینکولائزر دے رکھی تھی۔ عالم، کیا تم اپنے اندر ہمت پا رہے ہو کہ ہمیں اپنے ساتھ بیتی سنا سکو؟ فردوس کے حسب ہدایتی نے دوا وغیرہ کھلائی جا چکی تو شکیل نے عالم شاہ کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس سے پوچھا،
اس کے پاس بھی مزید خاموش رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، ہماری پولیس یا خفیہ ایجنسیز اس انداز میں کام نہیں کرتی۔ انہیں کسی کو پھنسانا ہو تو آخری حد تک جاتے ہیں، کیوں پکڑنا، ٹارچر کرنا اور پھر چھوڑ دینا بہت عجیب بات ہے۔ تفصیلات سن کر شکیل نے حیرت کا اظہار کیا۔ کمال یہ بھی ہے کہ ہم پورا دن کوشش کرتے رہے اور تم لوگوں کا کوئی کھوج نہیں لگا پائے۔ ہمارے تقریباً سارے محکموں میں اچھے خاصے تعلقات ہیں، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی جانکاری نہیں مل سکی۔ تم لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے یا کوئی سیکرٹ ایجنسی تمہارے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ حیرت کا مظاہرہ کرنے والا عقیل تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہاں کے سسٹم اور لوگوں کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ پھیکے انداز میں مسکرایا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پولیس کے آڑ میں کسی اور نے کارروائی کی ہے، فیصل نے خیال ظاہر کیا۔ لیکن کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ کسی کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے دشمنی ہم سے نہیں آپ سے ہو، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کر کے آپ کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ عالم شاہ نے بہت دیر سے ذہن میں پنپتا ایک خیال گوشگزار کیا۔ بھارت کی سرزمین پر قدم رکھنے کے ساتھ جو حادثات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس نے اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تو یہاں اجنبی تھے، ان کے ساتھ بھلا یہاں کسی کو کیا دشمنی ہونا تھی؟ ہاں، یہ ممکن تھا کہ اپنے میزبانوں کی کسی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے ہوں۔ اس ایئرپورٹ سے یہاں آتے ہوئے پیش آنے والا ڈکیتی کا واقعہ بھی ایسی کسی دشمنی کا سلسلہ لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا، ہم تو دوست بنانے والے لوگ ہیں، ہماری بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ جلیل نے اس کے خیال کی تردید کی۔ ہماری دشمنوں کے سلسلے بھی اتنے دراز نہیں کہ یہاں تک چلے آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے عالم شاہ کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا۔ اسی وقت سجل کمرے میں چلی آئی۔ متورم پپوٹے ستوا ہوا چہرہ گواہ تھا کہ وہ اس کے غیاب کے عرصے میں مستقل روتی رہی ہے۔ ادا، عالم شاہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ آپ ٹھیک تو ہے نا ادا؟ وہ قریب چلی آئی۔ پھول آستین والے ڈھیلے ڈالے کرتا شلوار نے جسم کے زخموں اور پٹیوں کو تو چھپا لیا تھا، لیکن عالم شاہ اور سرمد کے چہروں پر بھی چند نشان تھے جس نے اسے یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے سجل، بس پولیس والوں کو ذرا سی غلط فہمی ہو گئی تھی، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے تسلی دی۔ ہم واپس پاکستان چلتے ادا، ہم نہیں رہیں گے یہاں۔ جہاں آتے ہم پر ایک کے بعد ایک مصیبت ٹوٹتی چلی جا رہی ہے۔ وہ متحمل مزاج تھی، لیکن پے در پہ پیش آنے والے حادثات نے اسے بہت حساس کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جو کھو چکا اس کے بعد مزید کچھ کھونے کا حوصلہ نہیں رہا ہے، اس لیے ایسی بات کر رہی تھی۔ انسان اپنی قسمت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا سجل۔ انسان پر مشکل وقت کبھی کبھی اور کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تم اس بات پر شکر کرو کہ ہم اس مشکل سے نکل آئے ہیں۔ عالم شاہ اسے سمجھانے لگا۔ باقی حاضرین ذرا شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ جو پیش آیا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بحیثیت میزبان خود پر ذمہ داری کا بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ کسی وہم کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ ہم یہاں فیصل کی شادی میں شریک ہونے آئے ہیں، شریک ہو کر ہی جائیں گے، اور انشاءاللہ واپسی کے سفر میں ہمارے ساتھ بہت سی خوشگوار یادیں ہوں گی۔ وہ اپنے الفاظ سے بہن کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ میزبانوں کی دلجوئی کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ ایس پی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی تو سجل اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ قریب اعزاء اور ملازمین سے پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن ان کے ہاں غیر اور انجانے لوگوں سے پردے کا رواج تھا اور اس رواج کی پوری پاسداری کرتی تھی۔ سجل کے جانے کے بعد چوڑے چکلے چہرے والا ایس پی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بہت احترام سے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی گئی اور شکیل نے اب تک کی ساری صورتیں دھیرے دھیرے اس کی گوشگزار کی۔ میں اغوا کے پورے واقعے کو آپ دونوں کی زبانی سننا چاہتا ہوں، بہت وچار کے ساتھ، ڈیپلی سارا کچھ سنائیں۔ ان لوگوں کے آپس کی باتیں، آپ سے ڈائلاگ، آس پاس کا ماحول، کچھ بھی مس نہیں کرنا۔ ایس پی نے فرمائش کی اور روئی سخن پہلے سرمد کی طرف کیا۔ سرمد سارا قصہ سناتا چلا گیا، لیکن اس کا زیادہ وقت بے ہوشی میں گزرا تھا، اس لیے اس کے پاس بتانے کو بہت زیادہ نہیں تھا۔ ایس پی نے اس سے چند ایک سوالات کیے اور پھر عالم شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عالم شاہ چونکہ اغواکاروں کی قید میں ہوش میں آ چکا تھا، اس لیے اس کے پاس بتانے کے لیے سرمد کے مقابلے میں زیادہ باتیں تھیں۔ ایس پی نے ہوش کے عالم میں اس کی باتیں سنی، جانے والی گفتگو میں خاصی دلچسپی لی، اتنے کرید کر سوالات کیے کہ عالم شاہ اگر کوئی بات وقتی طور پر بھول بھی گیا تھا تو اسے یاد آتی چلی گئی۔ اس شخص نے یہ کیوں کہا کہ وہ تمہاری اتنی خاطر کر دیتا ہے کہ اس جنم میں تو کیا اگلے 7 جنموں میں بھارت آنے کا نہ سوچو؟ سب کچھ سن کر ایس پی نے نکتہ اٹھایا۔ پاکستان اور پاکستانیوں سے رنجش کے علاوہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ راستے بھر وہ لوگ پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف زہر اگلتے رہے تھے۔ وہ بات الگ ہے، اس وقت وہ جانتے تھے کہ تم ان کی باتیں سن رہے ہو، لیکن جس وقت یہ جملہ کہا گیا انہیں تمہارے ہوش میں آنے کی جانکاری نہیں تھی۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے اور ان باتوں سے ہی لگتا ہے کہ پولیس کی وردی میں تم لوگوں کو یہاں سے اریسٹ کر کے لے جانے والا آدمی اس دوسرے آدمی کے لیے کام کر رہا تھا۔ ایس پی نہایت باریک بینی سے حالات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ کیا آپ کے خیال میں یہاں سے گرفتار کر کے لے جانے والے جعلی پولیس والے تھے؟ عالم شاہ اس کے تجزیے پر چونکا۔ لگتا تو یہی ہے، میں نے نیاز شاہ صاحب کے ریکویسٹ پر اس سارے معاملے کو بہت اچھی طرح چیک کیا تھا، کہیں سے کوئی معمولی سی سنگن بھی نہیں ملی تھی۔
कि पुलिस या किसी दूसरी सीक्रेट एजेंसी ने तुम लोगों को अरेस्ट किया हो। पाकिस्तान में हमारा बहुत बुरा इमेज सही और कुछ केसेस में हमारी गलती भी सही, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हम इंडिया की धरती पर कदम रखने वाले हर पाकिस्तानी की जान के दुश्मन बन जाते हों। हाँ, हम पाकिस्तानियों पर सख्त चेक जरूर रखते हैं और हमारा सिक्योरिटी इशू है। एसएसपी खासे खुले ज़हन का बंदा मालूम होता था, लेकिन बहरहाल इस पर अपने मुल्क का दिफा करने की जिम्मेदारी आयद होती थी, इसलिए अपने लोगों के खिलाफ रवैये की तौजीहात बयान कर रहा था। जो भी बात है जनाब, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ आकर घनचक्करी बनकर रह गया हूँ। मुझ पर और मेरे साथी पर नहायत प्रोफेशनल अंदाज में तशद्दुद किया गया और अमूमन ऐसा तशद्दुद आपकी और हमारे यहाँ की पुलिस ही करती है। आलम शाह के लहजे में बेजारी उतरी। आलम ठीक कह रहा है एसएसपी साहिब। फिर दोस्त ने भी इन दोनों के जख्मों को देखने के बाद यही कहा था कि बेशक दोनों को सख्त चोटें लगाई गई हैं और कोशिश की गई शदीद तकलीफ से गुजरे, लेकिन कोई भी चोट ऐसी नहीं कि जानलेवा हो। ऐसा टॉर्चर आमतौर पर पुलिस वाले ही करते हैं। जलील ने भी इसकी हमायत में आवाज़ उठाई। मैं इस मामले को मज़ीद डीपली देखता हूँ। अब लोग ऐसा करेंगे, इनके सामान और कागजात की रूबरी से लेकर अगवा तक के सारे प्रॉब्लम्स की एफआईआर कटवाएं ताकि एक लीगल प्रोसेस शुरू हो सके और आपके मेहमान मजीद किसी कठिनाई में ना पड़ें। एसएसपी चंद हदायत देकर रवाना हो गया तो आलम शाह सरमद को भी मोहलत मिली कि वो आराम कर सके। फिर दोस्त की दी गई पेन किलर्स में यकीनन कोई ऐसा जूस भी था जिसने बिस्तर पर लेटने के साथ काम दिखाया और वो नींद की वादियों में उतरते चले गए। कैसे हो माज? वो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ यानी ख्यालात में गर्क था कि सोनिया के नर्म पुकारने पर इसके मुतवज्जो किया। मच बेटर। काम के लिए रेडी हो? क्या मेरे पास इनकार का कोई इख्तियार है? इसका लहजा जहरीला हुआ। अगर तुम बेहतर फील नहीं कर रहे तो हम कुछ दिन मजीद इंतजार कर सकते हैं। अनजान मत बनो, तुम जानती हो मैं अपनी जिस्मानी नहीं ज़हनी हालत के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे मतलब का टास्क दिया गया है, तब भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। हम तुम्हारे दुश्मन मुल्क को ज़िक पहुँचाने जा रहे हैं, तब भी तुम खुश नहीं। सोने ने शिकवा किया। खुशी से मर न जाते, जो तेरा एतबार होता वो तंज़े सी हंसियाँ सा। मतलब? सोने से घूरा। मतलब साफ जाहिर है, मुझे ये मिशन मेरे वतन के किसी काबिल एतबार इदारे ने नहीं बल्कि ऐसे लोगों ने सौंपा है जिनकी बेज़मीरी का मैं खुद गवाह हूँ। ऐसे में कोई अच्छी उम्मीद रखना मेरी खुशफहमी है। इसने साफ गोई को मुजाहरा किया। तुम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम अभी हमें समझे नहीं हो। हम किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं हैं। तुम हमें फ्रीलांसर समझो। हम सबके लिए काम करते हैं। जो काम तुम हमारे लिए करने जा रहे हो वो तुम्हारे मुल्क के मुफाद में है, इसलिए तुम इसको अंजाम देने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। सोने इसे नहायत नरमी से कायल करने की कोशिश कर रही थी। इस बहस को छोड़ो, जो करना इस पर बात करते हैं। बाज खुद बहस समेट दी। सोनिया के करम फरमाओं की मुहैया की गई इस पनागाह में क्याम की कई रोज गुजर चुके थे। यहीं से बेहतरीन इलाज ताम और क्याम की सहूलियत मैसर थी, इसलिए इसने नहायत तेजी से रिकवर किया था और वो जानता था कि डॉक्टर की ये सारी मालूमात सोनिया को भी हासिल हो चुकी होंगी कि इसलिए बहाने बनाकर टाल मटोल से काम लेना भी मकसद से हरकत थी। हम आम मुसाफिरों के हुलिये में सुंदर नगर में दाखिल होंगे। ये शाम के बाद का वक्त होगा और इस वक्त का फ़ायदा उठाकर किसी न किसी तरह वहाँ क्याम का बंदोबस्त करना होगा। रात के इस क्याम में हमें सारी कार्रवाई। सोने भी बहस को तूल दिए बगैर इसका सादा बैठी। वो लैपटॉप खोले, इसे सुंदर नगर का नक्शा भी साथ साथ दिखा दी जा रही थी। ये एक छोटा सा गांव था जिसकी आबादी भी चंद सौ से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सरहद का करीबी गांव होने की वजह से इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा थी। सोने से गांव के हुदूद अरबा से आगाह करने के साथ साथ अपने टास्क के हवाले से मालूम फराहम करती जा रही थी। पास गौर से इसकी हर बात सुन रहा था। यहाँ रवाना होते वक्त इसे सिर्फ इतना बताया गया था कि भारत में से कुछ ऐसे काम अंजाम देना होंगे जिसके वतन के असली दुश्मनों के लिए कारी ज़र्ब साबित होंगे। इन टास्क के हवाले से मालूमात मौका पर फराहम की जाती और अब ऐसा हो रहा था। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद रिएक्शन तो बहुत ज़बरदस्त आएगा। हमें ट्रेस करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। डोंट वरी, हम कुछ भी होने से बहुत पहले वहाँ से निकल चुके होंगे और वो भी अपने कदमों के निशान छोड़े बगैर, इसलिए हमारे पकड़े जाने का कोई इम्कान नहीं। सोनिया पूरी तरह बेफिक्र थी। इसकी ये बेफिक्री इसकी तैयारी और बॉडी लैंग्वेज से भी झलक रही थी। आज इसने मगरबी तर्ज का लिबास पहना हुआ था। तेज सुर्ख टॉपलेस शर्टनुमा चीज़ के साथ घुटनों से ज़रा ऊपर ही ख़त्म हो जाने वाला शार्ट इसके क़यामत खेज़ हुस्न को बड़ा नुमाया करके दिखा रहा था। लंबी स्टोल टांगें, सुनहरी और गुलाबी खूबसूरत इंतजाज वाली जिल्द और दिलावेज नकूश वाली इस सूरत को नज़रअंदाज कर देना किसी मर्द के लिए आसान नहीं था। माज के पहलू में बैठी मुसलसल इसके लिए इम्तिहान बनी हुई थी। इसकी जुल्फ और जिस्म से उठती भीनी भीनी महक बार बार इसकी तवज्जो खींच लेती थी, लेकिन वो अपनी पूरी कुव्वत इरादे से काम लेकर इस हसीन फितने से बचने की कोशिश कर रहा था। वो इस बात को महसूस कर चुका था कि सोनिया बहुत गैर महसूस तौर पर इसे अपने हुस्न के तीर से घायल करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये कोशिश इतनी मुहतात थी कि इन्हें इसकी फितरी बेबाकी या हल्का फुल्का फ्लर्ट कहकर भी नज़रअंदाज किया जा सकता था।
जैसा कि इस वक्त उसके साथ इसके बिस्तर पर बैठी बज़ाहिर काम की बात कर रही थी, लेकिन इसके बदन का रेशमी लम्स और भीनी भीनी खुशबू बार बार माज की तवज्जो भटकाए दे रही थी। चाय तो मंगवाओ यार, सर कुछ भारी भारी सा हो रहा है। काम की बहुत सी मालूमात इसे मुंतकिल कर देने के बाद इसने एक तोबा शिकन इंगड़ाई ली, इसके बिस्तर भरी नीमदराज होकर फरमाइश की, चाय। माज ने हैरत का मुजाहरा किया, तुम जैसों की थकन तो दूसरी चीज़ों से दूर होती है। सोच हुआ, लेकिन तुम्हारा साथ सिर्फ चाय की हद तक ही मिल सकता, इसलिए चाय की फरमाइश की है। इसने मुस्कुराकर वजह बयान की तो माज ने मजीद बहस मुनासिब नहीं समझी और इंटरकॉम पर 2 कप चाय भेजने का कह दिया। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ। सोनिया का दहकता हुआ कुर्ब इसके लिए आजमाइश बन रहा था, इसलिए बहाना बनाकर इससे दूर हट गया। 2-4 मिनट बाद वापस आया तो चाय आ चुकी थी। तुम बनाओ। सोनिया ने एक बार फिर लेटे लेटे ही अंगड़ाई लेते हुए इससे फरमाइश की। अंगड़ाई लेने के इस अमल में इसका जिस्म कमान की तरह तन गया था और सारे नशेबो फराज पूरी तरह आया हो गए थे। माज इस उसने बलाखेज से नजरें चुराकर प्याली में चाय उंडेलने लगा। इसने बैठने के जानबूझकर एक सिंगल सोफे का इंतखाब किया था ताकि ये हसीन बला किसी और तरह इसके लिए आजमाइश न बने। चीनी कितनी? नो शुगर। अपना फिगर परफेक्ट रखने के लिए मुझे एहतियात करना पड़ती है। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो माज ने बगैर चीनी की चाय इसकी तरफ बढ़ा दी। वो अब तक बिस्तर पर ही काबिज से लेकर उठकर बैठ गई थी। माज की नहायत एहतियात से बढ़ाई की चाय की प्याली इसने शराफत से थाम ली, फिर हंसकर बोली, तुम तो इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कोई 16 साल की कंवारी दोशीज़ा के कमरे में कोई मर्द घुसाया हो और इसे अपनी इज्जत सख्त खतरे में महसूस हो रही हो। इज्जत मर्द की भी खतरे में पड़ सकती है और बाकिरदार मर्द अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह करता है जितनी कोई बाकिरदार औरत। माज ने इसे खुदरे से लहजे में जवाब दिया और अपने लिए तैयार करदा चाय की प्याली होंठों से लगा ली। तुम मशरकियों की अखलाकियात निरी मुनाफिकत है। सोने ने मुंह बनाया। तो तुम क्या कोई यूरोपियन हो? माज इसकी बात पकड़ी। ज़हनी तौर पर तो कह सकते हो, इसे नाक चढ़ाकर एक अदा से जवाब दिया। तुम देखने में भी खासी यूरोपियन ही लगती हो। माज ने चाय का एक और घूंट लेते इसकी तरफ देखा और एक बार फिर एतराफ़ किया कि वो ज़ुहद शिकन हुस्न की मालिक है। शुमाली इलाका ज़्यादातर अफगानिस्तान वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में ये खसूसियत पाई जाती है। तुम कहाँ से हो? इसका तजस्सुस जागा। सवास से। दरा मेरे घर वालों की गुर्बत का फ़ायदा उठाकर मुझे वहाँ से ख़रीद लाया था और फिर इसी ने मुझे तराश खराश कर ये रोक दिया। खिलाफ़े तो को इसने जवाब दे दिया। क्या दारा भी उन लोगों के लिए काम करता है जिनके लिए तुम कर रही हो? ये एक लंबी कहानी है और इस कहानी को दोहराकर मैं खुद को अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहती। वो यकदम ही उदास दिखाई देने लगी। उदासी की कैफियत ने इसकी हसीन आंखों की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया था और वो पहले से ज़्यादा पुरकशिश महसूस हो रही थी। माज ने बेइख्तियारी खुद को इसकी तरफ खींचता हुआ महसूस किया। अब तो दाराब नहीं रहा और तुम इसकी दौलत की वाहिद वारिस हो। निकल जाओ इन सारे चक्करों से और कहीं दूर जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। वो अब सोने के लिए हमदर्दी से सोच रहा था। क्यों मजाक करते हो? तुम नहीं जानते कि कई लोगों के चंगुल से निकलना कितना मुश्किल है। इस बार इसकी आंखों से आंसू ही बह निकले। माजी ने हसीन आंखों से बहते आंसू देखकर गोया तड़प ही उठा और बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर इसके करीब जा बैठा। आई एम सॉरी सोनिया, मैं शायद अनजाने में तुम्हें तकलीफ दे बैठा हूँ। असल में तुम जिन लोगों की नुमाइंदगी की हैसियत से मुझसे मिली हो वो मेरे लिए नहायत काबिल नफ़रत है और तुम्हें उनका साथी जानकर मैं तुम्हारे मुतल्लिक की मनफी अंदाज में सोचता रहा हूँ। इसे खुद से भी अंदाज़ा नहीं था कि सोनिया के आंसू इतने ताकतवर होंगे कि वो इसके अपने दिल में मस्बत जज्बात महसूस करेगा। फ़र्क सिर्फ सीनियर और जूनियर का है, वरना हकीकत में हम तुम एक ही कश्ती के सवार हैं। बस तुम बोल बाल कर अपना गुस्सा निकालते रहते हो और मैंने हालात से मुकम्मल समझौता कर लिया है। इसने अपना सर माज के शाने पर रख लिया और अफसुर्दगी से बोली तो माज ने बेसाख्ता ही तसल्ली देने वाले अंदाज में इसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया। जज्बात पहले ही उथल पुथल का शिकार हो रहे थे। सोनिया के लम्स ने पूरे जिस्म में सनसनी से दौड़ा दी। मैं अकेली थी इसलिए शिकस्त तस्लीम कर ली। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर अपनी आज़ादी की कोई राह निकाल सकते हैं। इसने खुद को माज के साथ मजीद पेवस्त किया। माज जो पहले ही अपने जज्बात में खासी हलचल महसूस कर रहा था मजीद इसकी तरफ खींचने लगा। अगर ऐसी कोई राह निकल सकती है तो मैं दिलो जान से तुम्हारे साथ हूँ। सोने को उस बात में जवाब देते इसका लहजा बेहद बोझल था। सो स्वीट, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया माज। इसने चटाचट माज के कई बोसे ले डाले। इन बोसों ने यकदम ही हर बंद तोड़ डाला और माज के अंदर धारता जज्बात का तूफान यकदम ही बेकाबू हो गया। इन बेकाबू जज्बात की दूसरी तरफ से भी खूब खूब परीजाई की जा रही थी। सो मौजें बुलंद से बुलंद होती चली गईं। इन तूफानी मौजों के साथ साथ बहते वो नफूस कब थक हार कर सोए इन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुबह पहले माज की ही आंख खुली। ये अपने बाजू पर सर रख के सोती सोने को देखकर इसे जोर का झटका लगा।
और इसे धकेल कर तेजी से बिस्तर से उतरने की कोशिश की, लेकिन सर बुरी तरह चकरा गया। क्या बात है माज, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? झटके से सोनिया की आंख खुल चुकी थी और अब इसकी तो तशवीश से देखते हुए पूछ रही थी। माज ने अपने चकराते सर को थाम कर इसकी तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसका हुलिया देखकर नजरें चुरा गया। एन इसी वक्त पहली बार इसे अपनी हैयत कज़ाई का भी एहसास हुआ, तो जैसे ज़मीन में गड़ गया। ये इदरा के वो अपनी पारसाई का भरम खो चुका है। नहायत बाइस तकलीफ था। वो जो सिर्फ पारसाई को औरत तक महदूद नहीं समझता था, खुद कैसे अपने म्यार से नीचे चला गया। ये बात किसी तौर इसकी समझ में नहीं आ रही थी। शदीद झुंझुलाहट में इसने सोनिया को कीनातुर नजरों से देखकर कचकचाकर बोला, यू बिच, तुमने मुझे ट्रैप किया। प्लीज माज, ऐसी जुबान इस्तेमाल मत करो। जो कुछ हुआ इसमें तुम पूरी तरह इन्वॉल्व थे। सोने ने उंगली उठाकर इसे टोका तो इसे बस घूर कर रह गया और पैर पटकता हुआ बाथरूम में जा घुसा। खासा तवील शावर लेने पर इसका सर का भारीपन तो खासी हद तक दूर हो गया, लेकिन दिल पर आ जाने वाले बोझ का कोई इलाज नहीं था। अपने पस्ती में गिर जाने का एहसास इसे किसी तौर चैन नहीं लेने दे रहा था। इसी एहसास के साथ वो कमरे में वापस आया तो सोनिया वहां से जा चुकी थी। कमरा समेटा जा चुका तो बिस्तर पर बिछी नई बेशिकन चादर को देखकर कोई नहीं कह सकता था रात इस कमरे में मर्द और जन की असली कहानी दोहराई गई है। वो बेदम सा होकर सोफे पर आ बैठा। मेज पर से रात पी जाने वाली चाय के बर्तन भी गायब थे। पूरे कमरे में ऐसी कोई निशानी नहीं थी जो गुजरी रात का अफसाना सुना सके, लेकिन एक दाग नदामत था जो इसके अपने दिल पर लग गया था। माना कि सोनिया बहुत हसीन है, लेकिन रात ऐसा क्या हुआ था जो मैं इसके हुस्न के जाल में फंस गया? क्या इसके हुस्न में मेरी तरबियत और अकदार से ज्यादा ताकत थी? उससे सवाल जवाब का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था जिसने इसको अपने हिसार में ले रखा था। इन सवालों के हिसार में घिरा वो खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि जब कुछ सुझाई ना दिया तो फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, वो रो रहा था। एक तवाना मर्द होने का जोम के बावजूद रो रहा था कि पारसाई के जोम को खो देना सिर्फ औरत ही नहीं, बाकिरदार मर्द के लिए भी इतना ही तकलीफ दे होता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।